Hello dear student, welcome to CLE Degree College YouTube channel. This video also I am going to explain how to calculate the transportation cost under the VAM method only. Here information will be given tabular format only. Calculate the transportation cost by VAM method by the following information. Here information will be given under the tabular format. Destinations will be given P, Q, R, S and supply also given. And here sources are nothing but the origins. Sources will be given A, B and C, and also they are given demand. So taken into consideration all these information, we have to calculate here transportation cost. Okay, so under VAM method we have to follow the four steps in order to calculate the transportation cost. So as already I have explained in my previous class that four steps. So first step, we have to pay the penalty. Row wise and the column wise we have to pay the penalty. After that we have to maximum row and column penalty, and after that we have to compare and satisfy the destination. So these are the four steps we have to follow for the calculation of the transportation cost. So let's see how to calculate the transportation cost under the VAM method. So whatever the problem will be given, that same problem we have to write here, and after that we have to calculate the transportation cost. So first ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಲ್ಟಿ. ಸೊ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ನ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನಲ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ರೋ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪೆನಲ್ಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, that is A is the sources, means that is the first row 6193. So these information, middle one information we call it as a cost. So first row ಒಳಗ minimum ಯಾವ್ದಾಗ್ತ 1, next minimum is 3. ಸೊ ಇದ್ರ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 1, next minimum is 3, difference will be 2, so that is a penalty. So like that, second row first minimum is 2, next minimum is 5, difference is 3. Next third row first minimum is 4, next minimum is 7, difference is 3. So in this way we have to calculate the penalty row wise, and also we have to calculate the penalty column wise also. So under P column first minimum is 6, next minimum is 10, difference will be 4. And Q column first minimum is 1, next minimum is 5, difference is 4, so that is a penalty. Next R column first minimum is 2, next minimum is 4, difference is 2. Next S column first minimum is 3, next minimum is 7, difference is 4. So in this way we have to calculate the first penalty. So after calculating the penalty we have to see the that is maximum from row and the column penalty. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಪೆನಲ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದೇನು ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಅದ. ಸೊ ರೋ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ 2, 3, 3 ಅದ, ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ 4, 4, 2, 4 ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, 4 ಬರ್ತದ. ಸೊ 4 3 ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದ್ರಿ ಪೆನಲ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಒಳಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದದ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6. ಸೊ ಇದ್ರದ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟದ 70 ಅದ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟದ 85 ಅದ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ಸ್, ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ 85, ಸಪ್ಲೈ 70. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ, ಓನ್ಲಿ 70 ಅದಾವ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟದ 85 ಅದಾವ. ಸೊ 70 and 85 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್, 70 is a minimum. So that is first destination will be satisfied. So here remaining will be 15.
ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು ನಾವೊಂದು ರೋ ಏನೈತ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 5, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 7, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ರೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು 6, 1, 9, 3ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಅಗೇನ್ 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 11, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 12, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 4, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೋ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ 7 ಅದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 7 ಒಳಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ 5ದ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟದ 55 ಅದ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟದ 35 ಅದ. ಸೊ 55 ಆ್ಯಂಡ್ 35 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್, 35 ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಈಗೇನೈತ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯೂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತ ದಟ್ ಈಸ್ 55 ಮೈನಸ್ 25 ದಟ್ ಈಸ್ 35, 20 ಉಳೀತು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗೇನೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪೆನಲ್ಟಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ರೋ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 8, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 7, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 11, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೆನಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಯದ, ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ರೋನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಪೆನಲ್ಟಿನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ 4 ಅದ. ಸೊ ಈ 4 ಒಳಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 2 ಒಳಗ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟದ 20 ಅದ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟದ 50 ಅದ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್, 20 ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತ್ರಿ ಇನ್ನೂ 30 ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತ್ರಿ ಒಂದು ಬಿ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಎ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿದಂಥ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿ ರೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ರೋ ಒಳಗೆ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 7, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆನಲ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದಾವ. ಸೊ ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋ ಒಳಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ತದ. ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ 30, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್, 30 ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ that is a 30, which is a minimum, 30 is a minimum. So right here and R column will be cancelled and remaining will be 60. Okay. So ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಉಳಿತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಉಳಿದದ ಮತ್ತು ಸಿ ರೋ ಒಂದು ಉಳಿದದ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಉಳಿದದ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಪೆನಲ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 and 7, which is a difference, that is a
3 is a difference ಬರ್ತದ. ಸೊ 3 ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ 7 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 60 ಮತ್ತು 45 ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ 45 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ 15 ಉಳಿತದ. ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಉಳಿತದ. ಸೊ 15 is a last destination will be satisfied here and this become 0. So in this way we have to calculate the transportation cost under the VAM method. So after calculating means after satisfying all the destination, we have to calculate the transportation cost. So transportation cost na yav riti calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ, whatever we have make here allocations, we have to calculate like 70 into 6 plus 35 into 5 plus 20 into 2 plus 30 into 4 plus 45 into 7 plus 15 into 10. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸಿ ಹಿಯರ್ in this way we have to calculate the transportation cost. So total transportation cost na yav riti calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ, 70 into 6 plus 35 into 5 plus 20 into 2 plus 15 into 10 plus 30 into 4 plus 45 into 7. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ 1220. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ we are calculating this transportation cost and also under that is a transportation problem. And in next class or the next video I will explain some other problems based on these transportation cost. Okay, thank you.